डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों ही शुरू करदा। केतक दिन बीते जबै, गुर दर्शन नहीं कीन। जो नित प्रति निकटी रहें, होए प्रेम अधीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया अमरदास नूं कि हुण तू साडे दर्शनां दे वास्ते कदे नहीं आउणा, असीं ही आया करांगे। इस तरीके दे नाल काफी दिन लंघ गए। अमरदास ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का दर्शन नहीं किया। जो नित प्रति निकटी रहें, होए प्रेम अधीन। जिहड़े अमरदास जी ज्यादातर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के लागे ही रहिंदे सन, उन्हां दे मन दे विच कहंदे ने कि प्रेम बहुत ज्यादा सी और उन्हां नूं काफी दिन दर्शन ना हो सके। तिन को बिन देखे दिन बीते, कुतो शांत कर चीत प्रतीते। जेड़े हमेशा ही सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी के दर्शनां नूं लोचदे सन, कहंदे ने कि जदों उन्हां नूं थोड़े दिन बतीत होए, दर्शन ना होया, उन्हां दे मन दे विच शांति ना आई। तरफत रात नींद नहीं आवे, दिन में रुच कर असन ना पावे। सारी जिहड़ी रात है वो तड़फदियां बतीत हुंदी है। रता पर भी किसी वेले भी चैन नहीं आउंदा, ना ही खाण दे विच रुचि लगदी है, ना ही पीण दा मन करदा है, और नींद रता मात्र भी नहीं आउंदी। खान पान सो नहीं सनेहू, पादे अर बिंदन प्रेम अछेहू। मानो कि अमरदास जी का जिहड़ा सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी के चरणों के नाल प्रेम है, वो इस तरह का प्रेम है जिवें अछे हुंदा है। अछे तो पावे है कि जिहड़ा ना टुटण वाला प्रेम है, इस तरह का चरणों के नाल प्रेम है। खाण पीण का कोई स्नेह नहीं है, मोह नहीं। सब सो उदासीन रह बैसे, रुच बोलन सुने ना कैसे। सारा दिन इसे तरह बैठे रहंदे ने। उदासीन जिहड़ी बिरती है
ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰੋ ਹਕਾਰਨ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਵੇਗੇ ਮਮ ਕਾਰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਵੇਂਗੇ ਮਮ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਉ ਤਿਨੋ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਮਗ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਰੁਚੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਮ ਤਾਰੈ, ਇਮ ਅਸਮੰਜਸ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਏ ਖਡੂਰ ਨਿਹਾਰਨ ਕਰਹੁ, ਹੁਕਮ ਮਿਟੈ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਰਹੁ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਮਿਟੈ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਅਨਗਨ ਠਾਨ ਗਿਣਤੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਨੈ ਦੀਨ ਮਨ ਬਿਨਤੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਿਤ ਚਟਪਟੀ ਲਗਤ ਅਧਕਾਈ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਛ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਕਹਾਂ ਕਛ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਨੇਪਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਉਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜਗ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਲਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ स्वामी ने, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ। बड़ी प्यास है शांत नायावत, सुख चित चित कर नहीं बुलावत। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी विचारते ने कि बहुत वड्डी जिहड़ी दर्शनां दी प्यास है वो अमरदास नूं लगी हुई है। जिन्ना चिर साडे वो दर्शन नहीं कर लैंदा उन्ना चिरे जिहड़ी प्यास है ना ये शांत नहीं होनी। पर दूसरे पासे गुरु जी ये भी सोचते ने कि सानू बुलाउण तो बहुत ज्यादा वो संकोच करता। असमंजस में सेवक परियो, अपनो बिरद संवारण करियो। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने इस गल नूं जाणिया कि मेरा जिहड़ा सेवक अमरदास है वो दुचित्ती दे विच पिया होया है, दर्शन करना चाहुंदा है पर सानू बुलाउणा नहीं चाहुंदा क्योंकि वो सोचदा असीं थक जावांगे, सानू थकेवा होवेगा। अपनो बिरद संवारण करियो। कवि जी कहंदे ने कि उस वेले फिर सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने अपने धर्म नूं निभाया, अपने बिरद नूं संभालिया। जिम चातक की प्यास विचार, जल तर तावै करना तार। कवि जी प्रमाण देंदे ने कि जिस तरह चातरक दी प्यास नूं विचार करके, भाव के पपीहे दी प्यास दी विचार करके ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕੇ। ਬੂਝ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲਾ, ਉੱਠ ਕਰ ਗਮਨੇ ਦਇਆ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी चल पे। रायो निकट जब गोयंदवालू, लख सिरी अमर उठे तत कालू। इकल्ले ही सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दर्शन देण दे वास्ते अमरदास नूं गोयंदवाल दे लागे पहुंच गए ने, ते दूसरे पासे कहंदे ने कि अमरदास जी नूं इस गल दा पता लग गया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी मैनू दर्शन देने दे वास्ते आ रहे ने, क्योंकि गुरु दा ते गुरु दे प्रिय सिख दा जिहड़ा हिरदा है वो मिलिया हुंदा है, इस करके आपे ही पता लग जांदा है। अमरदास नूं पता लग गया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी आ रहे ने। हित सन्मान आगारी गए, मनो प्रेम तर मूरत तय। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का सत्कार करने दे वास्ते, उन्हां दा सन्मान करने दे वास्ते उठ के अमरदास जी अगलवांडी गए ने। मनो प्रेम तर मूरत तय। मानो कि अमरदास जी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं इस तरह मिले ने मानो कि जिस तरह प्रेम मूर्ति नूं धारण करके मिलदा है। देख दूर ते दृग जल छाए, ताए परे चरणन लपटाए। दूरों ही जदों सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का दर्शन अमरदास जी ने किया है ते नेत्रां दे विच जल आ गया, पानी आ गया, दौड़ के सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे नाल अमरदास जी लिपट गए। पकर पुजागर संग लगाएव, दोह दिश प्रेम यादक युम गायव। जदों सतगुरां दे चरणां ते डिगे, सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने दोवां बावां तो फड़ के अमरदास नूं उपर उठाया है और अपने गलवकड़ी दे विच लै लिया है।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਉਮਗਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਮੜਿਆ। ਕਰ ਸੋ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰ ਪੁੰਨ ਚਲੇ, ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਮਨੋ ਦੋ ਮਿਲੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਮਨੋ ਦੋ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਨ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਨਸ, ਸਲਤਾ ਕੂਲ ਲਲਤ ਕੋ ਚੀਨਸ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸਲਤਾ ਕੂਲ ਲਲਤ ਕੋ ਚੀਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਲਾਗੇ ਬਿਆਸਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕੂਲੀ ਰੇਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬਿਹੰਗਣ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਜੋਟੇ, ਬੋਲਤ ਆਪਸ ਮੈਂ ਸੁਰ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਿਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਤੋ ਸਥਾਨ ਉਤੰਗਾ, ਸਿਕਤਾ ਮ੍ਰਿਦਲ ਪੁਲਨ ਜਨ ਗੰਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੂਲੀ। ਲਲਤ ਸੁਥਲ ਪਿਖ ਬੈਠੇ ਜਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੋਚਨ ਪੁੱਟ ਤੇ ਅਮਰਤ ਰੂਪ, ਕਰਤ ਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਅਨੂਪ। ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਪੁੱਟ ਤੇ ਅਮਰਤ ਰੂਪ, ਕਰਤ ਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਅਨੂਪ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੂਪੀ ਅਮਰਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਹੋਤ ਹੇਰ ਜਨ ਜੀਵਤ, ਅਤ ਹਰ ਖਤ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਥੀਵਤ। ਦਰਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇਰ ਜਨ ਜੀਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਥੀਵਤ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਨੀਚੇ ਥਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੈਸੇ, ਵਾਸਦੇਵ ਅਰਜਨ ਜੁਗ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਸਦੇਵ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਜੈਸੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਰਜਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਰਗੇ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇ, ਅਮਰਤ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਰਸ ਭਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ
ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਰਸ ਭਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸੀਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। हे ਪੁਰਖਾ ਤੁਮ ਹੋ ਮਮ ਰੂਪ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਤਨਕ ਅਨੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪੁਰਖਾ ਤੁਮ ਹੋ ਮਮ ਰੂਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬਾਸਤ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਝ ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਦੀਵ ਬਡੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ हे ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸਦੀਵ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਾਨਾ ਭੇਦ ਹਿਰਦੈ ਨਿਰਵਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪੁਰਖਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਹਨ ਕੇਰ ਸੁਨੇਹ ਅਛੇਹਾ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰਾਖੋ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰੋ, ਲਾਖੋ ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਨਿਰਵਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪੁਰਖਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਾਰ ਦਿਓ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। हे ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਜੇੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਣ ਕੋ ਸਿਖਵਣ ਹਿਤ ਬਾਹਰ, ਹਮ ਹੈ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਹੈ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ, ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਬਿਥਾਰੋ ਸੰਗਤ ਮਾਹੂ, ਚਲੈ ਸਿੱਖ ਪਿਖ ਕਰ ਤੁਮ ਰਾਹੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ
कि भगती करनी है। चले सिख पिख कर तुम राहो, जेकर तू आप उस रस्ते का धारनी बनेगा तां तेरे जिहड़े दास ने ना वो भी उस रस्ते दे उत्ते चलणगे। तू भगती दे मार्ग नूं अख्तियार करना है और संगत नूं उस पासे जोड़ना है। इत्यादक कह गुरु सुजाना, अहम ब्रह्म दृढ़ आत्म ज्ञाना। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इस तरीके दे नाल सुजान सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने मानो कि आत्मा दे ज्ञान दे विच दृढ़ कीता अमरदास। कीन अपने सदृश कृपाला, जिम मसाल ते जगे मसाला। कवि जी प्रमाण देंदे ने कि अपने वर्गा ही अमरदास नूं बना दिता है सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने। जिवें कि एक मशाल तो जेकर दूसरी मशाल जगाई जावे ते दोवां दी रोशनी इक्को जी रहिंदी है। इस तरीके दे नाल मानो कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी एक ज्ञान दी जगदी हुई मशाल दे वांग सन। उन्हां ने मानो कि अमरदास दे हिरदे दी जिहड़ी मशाल है उन्होंने भी इस तरह ज्ञान दे के जगा दिता। कह लग कहो सो बचन बिलास, करे बैठ सतगुर संग दास। कवि जी कहते ने कि कित्थों तक बयान करा कि किस तरह दे बचन बिलास सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने बैठ के अपने दास अमरदास दे नाल कीते। बौर उठे तह ते जगन्नाथा, सैत प्रेम गह सेवक हाथा। इस तो बाद फिर जगत दे नाथ सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी उठे ने प्रेम दे नाल उन्हां ने अपने दास अमरदास दे हथ नूं अपने हथ दे विच फड़ लिया। धन धन पाखत संग जाते, बार बार दर्शन निरखाते। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने अमरदास दे हथ नूं अपने हथ दे विच फड़िया होया, तुरदे आ रहे ने ते रस्ते दे विच सतगुरु जी तुसीं धन हो, सतगुरु जी तुसीं धन हो, इस तरह दे बचन कहंदे हुंदे ने अमरदास जी। पंथ बरोबर गमने जाहे, गह कर दाहन कर कर माहे। बरोबर रस्ते दे उत्ते चलदे जा रहे ने। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने अमरदास जी दे सज्जे हथ नूं अपने हथ दे विच फड़िया होया। बाम हाथ श्री अमर सुभायक, लटकत जात सो तरे डुलायक। सज्जे हथ नूं फड़िया होया सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने ते अमरदास जी दा जिहड़ा खब्बा हथ है वो सहज सुभाई लटकदा जांदा है थल्ले वाले पासे। जिस तरह कि आपां आम तुरदे हां, जदों हथ खाली होण एक हथ अगे जांदा है एक पिछे जांदा है, इसे तरह हथ जिहड़े ने वो डोलदे जांदे ने। पर क्योंकि अमरदास जी दे सज्जे हथ नूं फड़िया होया है सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने, इस करके सज्जा हथ स्थिर है, वो सतगुरां दे हथ दे विच है। पर जिहड़ा खब्बा हथ है वो सहज सुभाव उसे तरीके दे नाल अगे पिछे हुंदा जांदा है। इस वे दे आवत पंथ खडूरे, सेवक संग लिए गुरपूरे। जेड़े पूरे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरीके दे नाल खडूर दे वल अपने सेवक अमरदास नूं लई आ रहे हैं। कित कराह चल कर जब आए, तब श्री अमर जो पूजा डुलाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इसे तरीके दे नाल काफी सारा रस्ता तय कर लिया दोवां ने। आखिरकार कहंदे ने कि अमरदास जी ने अपनी उस डोलदी हुई हिलदी हुई बांह दे वल नजर मारी। भई अचानक गुरु के आगे, देखते अमरदास वड भागे। वड्डे भागां वाले अमरदास ने की देखिया कि ओदी जिहड़ी खब्बी बांह है ना हिल के इन्ना ज्यादा अगे वध गई है कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे शरीर दे अगले पासे दी हो गई है, क्योंकि बराबर तुरे जा रहे ने। लटकदी हुई जिहड़ी बांह है उसने ऐसा हुलारा खादा कि इस तरह काफी अगे हो गई। उसने मानो कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं भी पिछे छड़ दिता। इस गल नूं देखिया अमरदास ने। बड़ी चिंत चित दारन भारी, महा अवग्या गुरु की धारी। उसे वेले बहुत ज्यादा चिंता दे विच
ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਅਵਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਡੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਮ ਬਾਹ ਪੀ ਡੋਲ ਅਗੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਸਨੇ ਕੀਨ ਪਛੇਰੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਨੇ ਡੋਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸਨੇ ਕੀਨ ਪਿਛਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਡੋਲ ਕੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਸੋ ਭੁਜਾ ਬਿਸਾਰੀ, ਤੂਰਨ ਸੁਖ ਚਵਾਨ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ, ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਛਾਤੀ ਸੰਗ ਲਾਏ ਸੋਲੀ ਨਸ, ਤਿਸ ਛਿਨ ਨੇਮ ਏਵ ਕਰ ਲੀਨਸ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਇਸ ਕੋ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ, ਕੀਨੋ ਗੁਰ ਅਪਰਾਧ ਪਛਾਨੋ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਜ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮਮਤਾ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੋ। ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਮਤਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਮਹੀ ਮੈਂ ਤਨ ਕੋ ਧਾਰੋ, ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਛੂ ਸੁਧਾਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਠਨ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਤੀ ਸਾਥ ਲਾਏ ਸੋ ਹਾਥ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਥ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗ ਦੇ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤਕ ਤਨ ਆਦਿਕ ਕੇ ਕਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਮ ਸੋ ਕਬਹੁ ਸੁਧਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਆਦਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਮ ਸਿਰਿ ਅਮਰ ਕਹਿਓ ਕਸ ਕਰੀ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਧਰੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਮ ਕਸ ਕਰੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਅੰਗ ਅੰਗ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਭਰੀ, ਕਿ ਮਾਨੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੇਦ ਅਪਰ ਜੇ ਕੋ ਨਰ ਕਰੇ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਲਹਿ ਭਾਵ ਜਲ ਤਰੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਂਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਵਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨੇ, ਕਰ ਸੋ ਛੁਡਾਇਓ ਕਹਿ ਤਨ ਤਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ
अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या नहीं अमरदास इस तरह नहीं करना। इस तरह कह के ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨੇ, हे अमरदास तू धन है, तू धन है। और मैं जाते करत विचारा ए देवे उपदेश उदारा। भावें कि अमरदास जी ने पक्का प्रण कीता सी कि सारी उम्र खब्बी बांह दी वरतों नहीं करांगा, पर सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे हुक्म तो उत्ते कुछ भी नहीं सी। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या अमरदास इस तरह नहीं करना, ये बांह दी वरतों करनी है। इस करके सतगुरां दे बचन नूं वड्डा करके अमरदास जी ने मन्निया। इसे तरह फिर चलते जा रहे ने खडूर दे वल। रस्ते दे विच जांदियां जांदियां सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने विचार कीती है, ये देव है उपदेश उदारा के बहुत ही चंगा दुनिया नूं उपदेश देवेगा। भगत करे नर बिच सत संगत, वाहे गुरु संग होवे रंगत। मन ही मन दे विच सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी अमरदास दे बारे सोचदे ने कि बड़ा वधिया दुनिया नूं ये उदार उपदेश देवेगा, भगती दे विच मनुखां नूं दृढ़ करावेगा। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਹਜ਼ਾरों ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰੋ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रगट करेगा, सिक्खी दे मार्ग दे विच वाधा करेगा, उसका फैलाव करेगा। पहुंचे जाए खडूर मझारू, बैठे बहुर सिंघासन चारू। इसे तरह सोचदे चलते गए, आखिरकार खडूर दे विच पहुंच गए ने। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी खडूर दे विच जदों पहुंचे ते सोहणे सिंघासन ते जाके बह गए। ढिग सिरी अमर हेर हर खाए, बाख बिलासन दिवस बिताए। सतगुरु जी सिंघासन दे उत्ते बैठे ने, अमरदास जी थल्ले चरणां दे विच बह गए ने। इसे तरह सारा दिन सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी अमरदास दे नाल बचन बिलास करते रहे। सारा दिन बीत गया। संध्या समय जबे नियराना, कहियो जाओ पुरखा निज थाना। जदों ही शामां होइयां उसे वेले सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया, कहंदे ने जा भाई पुरखा अपने पिंड गोइंदवाल हुण तू चलिया जा। क्योंकि सारा दिन भावें अमरदास जी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे कोल रहिंदे सन, पर रात दे वेले सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार वो गोइंदवाल आ जांदे सन। करीब 3-4 कोह दी दूरी है गोइंदवाल तो खडूर दी। कहंदे ने जा पुरखा हुण गोइंदवाल चलिया जा। आए सपाए चले तिस भांति, गुर दिश मुख गमनत पश्चाती। अमरदास जी ने जिस तरह अपने मन दे विच विचारधारा विचारी हुई सी उसे तरह करते ने। जदों खडूर दे विचों तुरदे ने ते पिछले पैरी तुरदे ने ते जदों करीब गोइंदवाल एक कोह दी दूरी ते रह जांदा है उस वेले फिर सिद्धा मुंह करके गोइंदवाल वाल जांदे ने। अज भी उसे तरह तुरे ने। 3 कोहां दी दूरी नूं पिछले पैरी तय कीता है। सतगुरां दे दिशा दे वल, सतगुरां दे पिंड दे वल मुंह रखे। 3 कोस चल कर होए खरे, गुरु ध्यान तर बंधन करे। 3 कोहां दी दूरी नूं तय करके फिर अमरदास जी उत्थे खड़े होए ने। गुरु दे चरणां दे ध्यान नूं हिरदे दे विच धारण करके फिर उस जगह दे उत्ते मत्था टेकिया, नमस्कार कीती। कोस रह जद गोइंद वाले, पुर की दिश मुख कर तब चाले। हुण इस जगह दे उत्तों 1 कोह दी दूरी दे उत्ते है गोइंदवाल। उस जगह तो गोइंदवाल दे वल मुंह कीता है अमरदास जी ने ते फिर उस पासे चले। जाए अपने धाम बिराजे, जिनके ध्यान तारे जम पाजे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵਾਹੂ, ਚਿਤਵੈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੋ ਗੁਰ ਨਾਮੂ, ਸੁਣੈ ਸ਼੍ਰੋਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਸੁਣਬੋ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਔਰ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਸਿਮਰੈ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਔਰ ਧਰੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ, ਗਮਨੇ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਬਚਨ ਰਸਾਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਰਸੀਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਆਵਤ ਚਲੇ, ਮਗ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਹਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਤ ਉੱਪਲ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਹੀ ਪਗ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਪਾਇਓ ਨਮਰਿ ਔਰ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ੀਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। 100 ਸ਼ਾਂਗ ਸੰਗ ਤਹਿ ਅਹੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਬਚ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਬੱਕਰੇ ਨੇ। 100 ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋ ਸ਼ੀਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂ ਕੀਨਸ ਇਨਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਜੋਰੇ ਕਹਿਓ ਬਿਰਤੰਤ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਗਵੰਤ। ਸ਼ੀਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮੁੰਡਨ ਹੈ, ਬਾੜਿਓ ਤਸਾ ਕਰਿਓ ਹਮ ਚਾਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਕੁਲ ਸਭ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ, ਵੱਡੋ ਹਮਾਰਨ ਕੀ ਵਿਦ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਪੁਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਭਜਨ ਪੁਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਿਦ ਕਰਨੋਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ, ਵੱਡੇ ਹਮਾਰਨ ਕੀ ਬਿਦ ਧਾਰ, ਆਮ ਆਮਖ ਕਰੇ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਜਠੇਰਨ ਰੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਓਦਨ ਆਮਖ ਦੇਹ ਆਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਓਦਨ ਆਮਖ ਦੇਹ ਆਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਦਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਿੱਧੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਓਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਓਦਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਓਦਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਦਨ ਆਮਖ ਦੇਹ ਹਾਰ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਸ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿੱਧੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਤੇ ਮਾਸ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨ ਹੋਏ, ਹੋਏ ਮੇਲ ਕੁਲ ਕੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਭਲੋ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੇ ਜੀਵਨ ਹਿੰਸਾ ਕਰੈ, ਪਾਪ ਵਿਸਾਲ ਆਪਨ ਸਿਰ ਧਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਰੀਬ 100 ਬੱਕਰੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਤੋ ਸੁਗਮ ਜਾਨੀਏ ਕਰਬੋ, ਅੰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਨਰਕਨ ਪਰਬੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੀਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਨਰਕ ਪਰਬੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨਾ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਤਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਦਪ ਭੂਤ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਤ ਅਗ ਕਰੇ ਕਮਾਏ, ਤਹਾਨ ਰੰਚਕ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ। ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ
सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उपदेश दे विच आउंदा है कि वाल्मीक बहुत वड्डा पापी सी, हत्यारा सी, डाकू सी। वाल्मीक इतिहास दे विच दो होए ने। एक वाल्मीक वो सी जिहड़ा चित्रकूट ते रहिंदा सी, उसने लिखी है रामायण। ये जिहड़ा वाल्मीक है होर सी, जिहदे वास्ते पाठ हुंदा है कि वो वन दे विच रहिंदा सी ते डाके मारदा सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच सुनिया है कि किस तरीके दे नाल साधु संतोष वाल्मीक नूं मिले और उन्होंने आख्या इस तरह के पाप ना करया कर। कहंदा जी मैं घरदियां नूं रोजी रोटी खवाउणा। संतां ने आख्या जाके पुछ के ते आ कि अंत दे वेले तेरे पाप दे भी भागी बन गए जिहड़े तेरी कमाई नूं खांदे ने। कथा नूं तुसीं बहुत चंगी तरह जाणदे हो, मैं इस विस्तार दे विच नहीं जाना। मां ने भी ना कर दित्ती, प्यो ने भी ना कर दित्ती, घरवाली ने भी ना कर दित्ती कि पाप कर पुण्य कर, असीं तेरे तो खाना है। समा आया होया सी, सिक्ख्या मिली कि मैं पाप कर रहा, संतां दी चरणी लग्या ते उहदा पार उतारा हो गया। ਇਹ ਸੀ बहुत वड्डा पापी जिहड़ा बट पारा सी, रस्तियां दे विच बह के डाके मारदा सी। दो वाल्मीक होए ने, एक पापी वाल्मीक डाकू होया ते दूसरा वो सी जिन्ने रामायण लिखी है। वाल्मीक इतिहास दे विच दो मन्ने जांदे ने। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है, कहंदे ने सतगुरु जी कि पाप तू कर रहा है अपने रिश्तेदारां दे वास्ते, ये तेनू पाप दा भागी बनना पवेगा। तेरी उस वेले किसी ने सहायता नहीं करनी जदों इस पाप दा तेनू दंड मिलण लगा। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी उसनू सिक्ख्या दे रहे ने। सो साध संगत जी समय की समाप्ति है। कल नू ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस कथा नू अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नू विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचना। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः के सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।